अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी तुहाडे सारे दा लाइक कमेंट ते चैनल नूं सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया अगर अजे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं कीता ते काम ज़रा चेक के रखो लो जी खबरां बहुत अंदर दियां ने हाँ लेकिन सब तो पहली खबर आई है कि जेड़ा दिल टुटिया है ओए ओए जेड़े टोटे हो गए दिल दे और जेड़ा बेड़ा गर्क हो गया और जनाब वो रोज़ रात नूं बह के दारू पींदा बंदा ते कन्नां च टक्करां मार रहा है कि ए होया कि मेरे नाल और मैनू भरा ही कहता और की हो गया कौन आ गया मेरे रास्ते दे विच कौन आ गया क्योंकि देखो आ जी ना बहुत वड्डी साजिश आ जी कि वह बंदा समझ गया जिन्हों भरा किया गया क्योंकि भरा क्यों किया जाता भरा उदों ही किया जाता जिन्हों कोई दूजा लभ जाता हाँ और दूजा कौन दूजे की जी ना इधरों उधरों खबर मेरे तक पहुँच रही है कि बई माई ने एक और हथ मारिया जे ओए हो लेकिन कन्फर्म खबर नहीं गई ये कन्फर्म आ कि है एक नौजवान जड़ा ना खूबरू नौजवान बड़ा स्मार्ट वो माई दे इर्द गिर्द देखा जा रहा है हाँ और जाती उम्र च भी देखा जा रहा है जिथे माई उत्थे वो नौजवान जड़ा ना वो नज़र आ रहा वो शरीफ खानदान का हिस्सा नहीं गा हाँ हुण बाबा जी कहते हैं कि यार कौन हो सकता मैं कहा बाबा जी हो कौन सकता आ नहीं मैनू पता लेकिन मैनू लगता कि बई आ देखो माई जी है ना वो कोई हिसाब किताब ला रही है या तो माई का हिसाब किताब आ या वो माई के मुंडे का कोई हिसाब किताब आ बाबा जी कहते तेनू लवे माला बाबा जी मैनू क्या लवे वो माई के मुंडे नहीं लवे जेड़ा कि हिसाब किताब है बाबा जी कहते अच्छा वो तलाक वो पहली ताई हुई सी उदों कुड़ी कहती सी कि बई आ फर्क है मैं कहा जी वो दसिया कि दूजा बिलावल भुट्टो इदा का कोई सीन आ हो सकता कि वो चक्कर होवे या हो सकता कोई माई का कोई चक्कर होवे बाबा जी कहते यह भी हो सकता कि दोवां नाल दा कोई चक्कर हो मैं पापा जी दो बाबा जी कहते 2 in 1 2 in 1 ये भी हो सकता वा मैं क्या नहीं बाबा जी माई का चक्कर ते उधर सी ना बाबा जी कहते हाँ वो खत्म हो गया ना भरा जी कहता ताई तो बैठा रोज़ रात नूं दारू पींदा हुंदा तो वह दारू च बैठा पींदा सीगा ते उन्हें बुला लिया नाल उन्हों अपना वो नहीं जी रोटी खाने वाली मशीन अज जी रोटी खाने वाली मशीन लफज है ना आ उत्थे ट्विटर ते अपना मुंडा वकार हाँ वकार मलिक नहीं आ दूजा वकार है वकार खान वो कहता हुंदा इनू आ रोटी खाने वाली मशीन आ क्रेडिट होता आ रोटी खाने वाली मशीन जी है डंगर जोड़ा इनू उन्हें बुला लिया एक बार बैठा सी आज जो कल की गल हुई है तुहानूं पता उन्हें कालम लिखिया कि मेरी मुलाकात हुई आ तो जनाब बड़ी बड़ी जी ना वो अपने आप को फरिश्ता साबित कर दिता उन्होंने और अल्लाह माफ़ करे तोबा एड्डी एड्डी जी ना वो गलबात जी ना उन्होंने कर छी कि लोग हुण पुछन डे ने कि भाई है कि अपना अल्लाह माफ़ करे खुदाई का दावा कर छड्या उन्होंने अपने आप को फरिश्ता तो जनाब अपना इमरान खान नूं जिहड़ा वो शैतान जिहड़ा ना वो डिकलेयर करने के चक्कर ये वैसे मैं गलबात कर दी है एस अहमद उर्दू चैनल के और मैं रिपीट नहीं कराँगा इतने और जिन्हें देखना एस अहमद उर्दू चैनल देख लो वो मैं चंगी तसल्ली करवाती है इन्हों की टका के उत्थे हो गया लेकिन अज दे कालम जो लिखिया ना हाँ ये बाबा जी गल दसदे हैं कि भी कल रात नूं वो फिर बैठा बह के जनाब उन्हें दारू पीती मैं कहा बाबा जी कल क्यों पीती बाबा जी कहते यार ये गम जोड़ा ये 1-2 दिन खत्म नहीं होंदा आ जोड़ा भाई कहने वाला काम है ना हाँ ये तो बंदे नूं शहादत तक लै जांदा पिछे रह कुछ नहीं जाता हाँ वो तो रोज़ रात नूं ना पीए हाँ तो सवेरे उठ के शहीद हो जाए मैं कहा बाबा जी पी के ना शहीद हो जाए बाबा जी कहते नहीं वो पक्का हाँ शराबी है ठीक है नहीं पी के शहीद नहीं होंदा हाँ एक कितने होर कोई होर हिसाब लाना पएगा हाँ ये वो खैर वो बैठा कल जनाब उन्हें जनाब उत्थे लाए पैग पुग लाए तो उन्हें बुला लिया फिर इनू अज चवल आदमी इन्हू बुला के कहन लगा कि
ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਵਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਛਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਡੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਡੀਲ ਲੈ ਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਆ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ को ਲੈ ਦੇ ਮੰਡੀ, ਹਾਂ ਕਾਲਮ ਲਿਖ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਦੇ, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਸੇਲ ਵਾਲਾ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਕੈਦੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਤਰਸੇ ਪਏ ਨੇ ਯਾਰ ਡੀਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਡੀਲ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਡਿਆਲਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਗੰਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਨਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਮ 'ਚ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਗਲ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਲਿੱਤਰੋ ਲਿੱਤਰੀ ਤੇ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਕੱਢਣੀ ਆ ਇਸ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਖਤਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਖਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ। ਉਹ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਹੇਲ ਵਿਲਾਏ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨ ਦਾ ਸੈੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਆਹ ਡੀਲ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਜਾਮ ਭੁੱਟੋ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਭੁੱਟੋ ਵੀ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਜੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਬੜਾ ਗੈਰ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, 11 ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਰਸੀ ਬੁਰਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਧਮਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ ਬਈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸੇਵੀਅਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਵਾਮ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇੱਟ ਤੋਂ ਇੱਟ ਵਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਇਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੂੰਡਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੂੰਡਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਏ 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 ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਖਾਨ, ਤੇਰੀ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਚੰਮਿਆ ਖਾਨਾ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆ ਦੇਖੀ ਆ, ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਨਸਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਤੇ, ਔਰ ਆ ਡਰੇ ਯਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਆਹ ਜਵਾਬ ਖਾਨ ਦਾ ਔਰ ਆਹੀ ਜਵਾਬ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਲਾ ਫੜੋ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਰੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਾਂ ਉਹ 2 in 1 ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ਔਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੋਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੀ ਗੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ। ਉਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਈ ਜਾਪਾਨ ਟੁਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਯਾਰ ਜਾਪਾਨ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮਸਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪਸ਼ੋਰੀ ਕਰਨ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਜੀ ਜਾਪਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪੀ ਨੋਸ਼ੀ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਕਿਤੇ ਅੱਪੜ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਇਹ ਖਬਰ ਠੀਕ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪੀ ਨੋਸ਼ੀ ਗਿਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਬਈਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੰਕਲ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮਾਈ ਕਿਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਪੈਗਾਮ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ੱਕਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖਬਰ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੈਦਾ ਚੰਗੜ ਤੇ ਜੈਦਾ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਕੰਜਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੈਦਾ ਜੀ, ਜੈਦਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ, ਜੈਦਾ ਜੀ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੋਲ ਜਿੱਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੈਦੇ ਚੰਗੜ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕੀ ਹੋ? ਉਹ ਵੀ ਜੈਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਦੇ ਨੇ ਬਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜੈਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ। ਜੈਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਬੱਲੇ तेरे जेदे, सुनो जरा जेदा की कह रहा है। और 100 में से 2% होते हैं जो ब्लू डार्टेड होते हैं, जो एक्स्ट्रा हार्ड नहीं होते, जो हर चीज़ को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। इमरान खान उसके अंदर, इमरान खान ब्लू डार्टेड है, वो इसलिए डटा हुआ है ब्लू डार्टेड। आप देख लें उसको, उसकी सारी ग्रूमिंग जो है, सारी ग्रोथ है। क्रिकेट के अंदर उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप नहीं लिया जा सकता, वर्ल्ड कप लेके दिखाया उस बंदे ने। कहा जी कैंसर अस्पताल नहीं बन सकता, उसने बनाया। कहा कि कोई प्लेयर आज तक दुनिया में पॉलिटिशियन नहीं बना, वो बना। और आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो बन गया। इमरान खान के बारे में कहा गया कि वो जेल बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जेल बर्दाश्त कर गया। ओ बल्ले बल्ले जेदा जी दी क्या बात है। बाबा जी कहते भाई वाह वाह वाह, लो जी जेदे ने, बाबा जी कहते कभी 2 बोतल संडे दी तेल दियां मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे। जेदे दा बिजनेस चले, कोई फायदा होवे जेदे नूं। की गल कर दित्ती ने, हैं कोई ब्लू डार्ट नाल मिला दिता खान नूं। उस किस्म के बंदे गिव अप नहीं करते। खान ने जिहड़ा ना वो नामुमकिन नूं हमेशा मुमकिन कर दिखाया। क्रिकेट दे विच वर्ल्ड कप जीत लिया। हाँ जी, हस्पताल बनाते हो, सियासत देखो, अजय भी खड़ा और तगड़ा खड़ा हो के देखो। और मैं कहना कि जेदे आ गल तो तेरा मुँह इन्ना गंदा ना हुंदा ते मैं कह देना सी कि तेरा मुँह चुम लवां, लेकिन वो इन्ना, मेरा मतलब है कि चलो छड्डो। हाँ चंगी, खैर एनीवेज हकीकत की है, सच की है। सच है कि जेदा बहुत वड्डा बरीक वारदाती है। जेदे नूं समझ आ जाती है कि बई हुण मेरी जो कुत्ती होई पई है ना, हर जगह ते जलालत होई पई आ। सोशल मीडिया ते AI वालियां ने भी अजीबो गरीब किस्म के शाहकार कड्ढे जेदे दे।
ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਟੱਪ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਦ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਲੀਡਰ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਗੜ ਦਲਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਬਕੇਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਔਰ ਲਿਤਰੋ ਲਿਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਗੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿੱਦੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਬਦਤਰੀਫ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੂਟ ਚਾਟਾ, ਉਹ ਬਈ ਤੂੰ ਬੂਟ ਚੱਟ ਬਸ, ਛੱਡ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣਾ ਐਡੀ ਕੁ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਐਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚਵਲ ਔਰ ਗੰਦ ਮਾਰੇਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ, ਦੰਦ ਨਾਲ ਦੰਦ ਪਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।